Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala mana wa aslafuna salihun biniyatil qabul wa tamami kulli syai'in husnul ma'mul wa salah sya'na zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Nawaina qira'at ratib misla ma nawa sahih ratib Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa misla ma nawa man ajazana hadha ratib Ustaduna Habib Agil bin Salim bin Muhammad al-Attas وعلى من وأسلفنا صالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة ونتبرك بهم على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز وجل سبحان الله جل الله سبحان الله عز وجل سبحان الله جل الله سبحان الله عز وجل سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفعنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي عليه وصله وفره وذوي الحقوق عليه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب النفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاف ثم إلى روح الشيخ علي بن أبي عبد الله بارس وأصولهما وفرهما وذي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل سول ومأمول واصل سعي ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعفدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نية وذي سوء نظر وذي سوء كلام وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء
وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Udah sampai uluan ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian malam Selasa, wabil khusus para sesepuh yang berada di sekitar mushola ini, di sekitar tempat ini. Juga Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam, guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Ali Walidrus yang masih dalam perjalanan, sudah sampai di sekitar Wuluhan. Semoga diberi kemudahan. Para sesepuh yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dikumpulkan lagi oleh Allah dalam satu majelis, dalam satu wadah, dengan satu niatan dan harapan kita duduk bersama. Sepulang dari majelis ini kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Takmir Mushola Al-Hikmah dan masyarakat yang berada di sekitar mushola ini, semua pihak yang turut membantu demi suksesnya pengajian pada malam hari ini. Teriring doa semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengajian ini besar barakah dan fadilahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terima kasih juga kami sampaikan kepada para jemaah yang selalu aktif hadir di pengajian malam Selasa ini. Semoga keistiqomahan kita menambah besarnya fadilah dan barakah pengajian untuk kita, lingkungan kita, dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita awali dengan suratul Fatihah. Berharap semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru kita, pendiri majelis ini, yaitu Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas. Dan juga Allah menyambungkan niat kita dengan niat para orang-orang saleh, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bi anna Allah ya'ali darajat bil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Thumma ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa la'immatir rasyidin. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية القبول وتمام كل سوء وحصول المأمول. وعلى
وعلى شأن ظاهرا وبدنا في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى أسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Jamaah kita yang mungkin berhalangan hadir karena sakit, semoga kesemuanya diberi sembuh oleh Allah. Dan juga mohon bacaan Fatihah untuk keluarga dari Bapak Mulyono, Bapak Kepala Desa Ambulu yang sedang sakit dan opname. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dan yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan dalam memahami ilmu, diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Tidak kalah pentingnya kita juga mengambil barokah dari majelis ini, membaca Fatihah untuk para sesepuh musola ini, yaitu almarhum Bapak Kiai Muhammad Rais, juga Haji Ade, almarhum Haji Ade, juga almarhum Haji Abdul Khalik, juga almarhum Haji Hardi Sofyan Hadi, juga yang baru meninggal Bapak Haji Irfan, serta yang lainnya yang tidak kami semua. Pak Muali juga meninggal. Ya, Pak Muali. Ya, meninggal. Juga almarhum Bapak Muali di sebelah selatan musola ini. Juga amwatil muslimin kesemuanya, semoga diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, diberi nikmat dalam kuburnya. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga kebetulan malam hari ini mengambil keberkahan atau barakah dari majelis ini, akikah dari Bapak Agus Haryanto mengakikahi putranya yang diberi nama Ananda Ahmad Kautsar Zamzami, dengan harapan bantuan doanya agar menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita bacakan Fatihah untuk Ananda Ahmad Kautsar Zamzami. Ala hadhihi niyah lahul Fatihah. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ahmad Hafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين.
Sambil menunggu persiapan Ustaz Nafis. Ya, kita tunggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar sempurna. Sedang membaca. Iya. Silakan. Baik, hadirin wal hadirat, mari kita ikuti ngaji lanjutan. Ngaji melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Namun sebelumnya mari kita toto niat kita, niat taklim, niat ngaji, niat belajar kepada guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat untuk kita semuanya. Kepada guru kita Al-Habib Nizar Al-Idrus, falyatafaddalu mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita hormati dan kita cintai ayahanda kita Ad-Da'i ilallah Kiai Al-Haj Abdullah Aslam, adamallah sihatahu wa atalallahu umrahu wa matta'anallah bituli hayatihi, amin. Dan segenap para sesepuh dan orang tua yang hadir di majelis ini, sahibul bait sekeluarga, kita doakan semoga keberkahan dari pengajian mengalir untuk beliau sekeluarga dan para tetangga juga hadirin yang ada di malam hari ini, muslimin dan juga muslimat, hafizakumullah.
Sampailah kita di hadis yang keempat dari babut taqwa. Di hadis yang keempat dari bab taqwa. Baru saja sudah saya baca hadisnya dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah atas sebuah sumpahan, misalnya wallahi wa rabbul ka'bah, misalnya wa rabbil ka'bah, siapa yang bersumpah pada sesuatu, misalnya thumma ra'a, kemudian dia melihat ada hal yang atqalillah, lebih bertakwa untuk kepada Allah, minha, dari yang disumpah, falyati at-taqwa, maka hendaknya dia memilih takwanya daripada sumpahnya. Riwayat Imam Muslim. Ini arti secara lafdiyahnya. Asbabul wurud dari hadis ini, periwayat hadis ini namanya Adi, seperti yang tertulis Adi bin Hatim. Dulu ada orang minta bantuan kepada Adi bin Hatim, minta bantuan pembantu khodim supaya dibantu untuk dibayarkan. Waktu itu Adi lagi tidak punya apa-apa. Yang dia miliki hanya dir', baju perang, yang kalau dibayarkan tidak sesuai dengan upahnya khodim, pembantu itu. Akhirnya yang minta bantuan tadi dikasih baju perang, malah marah karena tak sesuai harapan. Akhirnya Adi pun juga marah, namanya orang minta, mampunya ya cuma ngasih yang ada, waktu itu baju perang kok malah marah. Sampai Adi ini bersumpah, sumpahnya demi Allah aku tidak akan ngasih kepada kamu. Jadi Adi ini bersumpah tidak mau ngasih, tidak mau memberi, tidak mau membantu. Faham sampai di sini? Baik. Bersumpah tidak mau memberi, sudah, karena marah-marah. Beberapa waktu setelahnya, yassarallah lil Adi ar-rizq. Ternyata Adi ini dapat rezeki lebih. Nah, ketika dapat rezeki yang lebih, ingat pernah dimintai tolong untuk bantu ngasih upah ke pembantunya Fulan bin Fulan itu. Akhirnya gimana nih, sedangkan dia sudah sumpah tidak mau membantu. Nah, tabrakan antara sumpah dia pakai nama Allah untuk tidak membantu lagi karena emosi waktu itu, atau sekarang saya lagi sudah dikasih rezeki yang lebih, jadi saya bisa bantu. Nah, apakah saya mencabut sumpah saya dengan membayar kafaratul yamin, tebusan sumpah, atau saya tetap ikuti sumpah saya tidak bisa bantu walaupun rezeki saya banyak. Nah, keluarlah hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sumpah atas sesuatu, demi Allah saya tidak akan ngasih, kemudian dilihat melanggar sumpah itu lebih takwa, lebih bagus, maka hendaknya memilih takwanya, memilih yang lebih bagus itu. Dia sumpah tidak mau ngasih karena emosi tadi, ternyata rezeki dimudahkan sama Allah. Nah, ya apa ini? Milih sumpahnya untuk tidak ngasih, atau uang yang banyak ini saya bantu karena lagi rezeki lancar. Nah, maka kata Nabi, apa kata Nabi? Tsumma ra'a atqalillah, kalau dilihat ada yang lebih baik, lebih nilainya lebih bagus, bertakwa, falyati taqwa, maka pilihlah yang ada takwanya, yaitu membantu. Akhirnya dibantulah, dan
sumpahnya ditebus dengan kafarah. Jadi kalau kita sumpah, misalnya, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah masuk lagi ke rumah ini. Wallahi la adkhulanna ad-dar. Demi Allah, misalnya, saya tidak akan lagi menjadi suami kamu, misalnya, pakai sumpah kayak gitu. Maka apakah saya harus ngikuti sumpah saya, Habib? Lihat, kalau pelanggaran sumpah itu lebih takwa kepada Allah, maka langgar saja sumpahnya dan kamu nebus dengan kafaratul yamin, yaitu kafarat tebusan sumpah itu kamu harus bayar merdekain budak. Kalau udah ada budak sekarang, kasih makan 10 fakir miskin, atau kasih baju setiap satu orang miskin satu baju sebanyak 10, ya. Atau tidak mampu juga, Beb, saya paling miskinnya orang juga, Beb, mau ngasih miskin gimana wong saya miskin. Maka puasa, tebusannya sumpah itu puasa selama 3. Jadi makanya jangan gampang-gampang sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi misalnya, dan semacamnya. Faham sampai di sini? Kalau dengan memakai nama Allah atau nama sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini jelasin bahwa takwa diutamakan kalaupun tabrakan dengan la taj'alullah urdatan liaimanikum, katanya dalam Al-Quran. Jangan jadikan Allah penghalang untuk sumpah-sumpah kalian. Jangan, artinya kalau kalian sumpah dan dilihat ada yang lebih baik, langgar aja sumpahnya, tapi dikafaroin, ditebus, dan kerjakan yang lebih ada nilai takwanya. Faham sampai di sini? Dan ini pernah terjadi juga pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok Al-Asy'ariyun, orang-orang yang dari Yaman, julukannya Al-Asy'ariyun. Abu Musa Al-Asy'ari itu sahabat yang dari Yaman, Al-Asy'ari. Dapat julukan Al-Asy'ari, katanya ada qabilah namanya Asy'ari. Ada juga yang mengatakan karena waktu lahir rambutnya gembel. Asy'ari, rambut. Abu Musa Al-Asy'ari. Itu kalau dijuluki Al-Asy'ariyun. Jadi berarti rombongannya Abu Musa Al-Asy'ari dari negara Yaman. Ada mungkin 20 orang daftar ingin ikut ghazwah, ingin ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu persediaan untuk perang kekurangan Nabi. Jarak tempuh panjang, jauh, kendaraan tidak ada. La ahmilukum, kata Nabi, aku tidak bisa membawa kalian. Ini cuma nyetor body saja, nyetor badan, ingin ikut tapi jaraknya kan jauh, harus ada kendaraan, kuda atau unta yang bisa. Tidak ada waktu itu. Jadi Nabi bilang, tidak usah ikut, aku tidak akan bawa kalian. Bahkan dalam riwayat Nabi sampai sumpah, wallahi la ahmilukum, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Nah, akhirnya mereka tawallau, mereka berpaling keluar dari Nabi dan nangis karena tidak dapat jatah untuk ikut perang. Kalau kita tidak dapat jatah ikut perang, alhamdulillah, burung mati ini. Kan begitu kalau kita. Kalau sahabat itu justru ketika tidak dapat jatah untuk ikut perang, maka nangis mereka. Wong seperti perang Tabuk apa ya, satu onta kadang bertiga karena kekurangan kendaraan. Gantian, yang satu naik jarak berapa meter, 100 meter, yang satunya nuntun, satunya di sampingnya. Nanti dapat gantian. Termasuk Rasulullah SAW, satu onta dikeroyok 3. Bukan karena pemimpin special edition, ontanya khusus, dewean, gak gantian. Hatta Nabi pun bergantian dengan Imam Ali
dan satunya saya lupa Abbas atau siapa waktu itu, bergantian hatta Nabi Muhammad SAW. Ini sosok pemimpin. Bukan Kardiman, karena petibi man nyaman. Itu pemimpin sekarang. Ya, rakyate soro tuku pertama ke iso diunggakno. Sallallahu Muhammad. Tutuk nang pom ini. Barusan lihat apa speedometer saya kok sudah nunduk, jadi inget pom. Baik, akhirnya Nabi sumpah tidak mau bawa. Tidak lama kemudian ternyata tawaffar. Nabi dapat rezeki banyak, ada kiriman onta, ada 5 onta. Akhirnya sama Nabi, ya sudah 5 onta ini bawa kalian wahai Asy'ariyun, tumpai kalian wes ikut perang. Senang, alhamdulillah bisa ikut perang. Ada kendaraan 5, jadi 20 orang, kendaraannya 5. Berarti 1 onta ya, gantian. Subhanallah. Mau perang gini. Rebutan sahabat, karena melihat perang itu kayak melihat sorga mereka. Keyakinannya begitu. Nabi berhasil menanamkan keyakinan, menembus kejahiliaan yang pernah puluhan tahun tertanam dalam hati mereka. Jadi cinta dunia dan semacamnya langsung hilang, bawaannya rindu sorga. Melihat pengumuman perang kayak melihat pengumuman masuk sorga. Kalau zaman sekarang Pak ada pengumuman perang kayak gini, insya Allah banyak yang pok makopok insya Allah. Kak kerungu aku. Iya tak. Wong uduk perang iki, kok kan hadir majelis malam Selasa aja. Sik kadang ya gitu, kumat kopoknya kadang. Tapi sekarang sudah banyak sembuh ya. Alhamdulillah. Akhirnya senang diterima untanya. Nah, setelah asik-asik diterima untanya, para sahabat ini ingat loh, Nabi kan pernah sumpah. Kan tidak boleh melanggar sumpah, dosa. Kalau dilanggar harus bayar kafaro. Akhirnya diingatkan Rasulullah SAW, ya Rasul, engkau pernah sumpah tidak mau bawa kami waktu itu. Terus dikasih gampang ada kendaraan unta, panjenengan mau bawa kami sekarang. Engkau pernah sumpah. Pas akhirnya Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan nama Allah atas sebuah pekerjaan, kemudian ada hal yang lebih baik, ada hal yang lebih takwa nilainya, maka datangi takwanya dan tebus sumpahnya. Paham dong? Paham ya? Nah, ini arti dari hadis yang kita baca ini. Jadi takwa diutamakan, sumpahnya bisa dibalas atau ditebus dengan kafaroh sumpah tadi. Kafaroh sumpahnya apaan tadi? Itqu raqabah, memerdekakan kalau tidak bisa ngasih makan dan pakaian fakir miskin 10 orang. Ya, kemudian kalau juga tidak bisa, maka hendaknya puasa 3 hari, ya bukan 3 hari 3 malam, tapi 3 hari. Itu kalau tidak bisa. Nah, sumpah dengan menyebut nama Allah. Jangan gampang-gampang sumpah mangane. Kadang sedikit-sedikit kita, wallahi aku tuku sakmene. Digawa nang pasar wallahi ini. Wallahi niki. Wah. Kalau seandainya bohong membawa nama Allah, dosa dia. Termasuk al-yamin al-kadzibah. Ya, termasuk sumpah sama dengan qaulaz zur, persaksian yang dusta. Al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu, termasuk dosa besar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makanya jangan gampang-gampang sumpah. Kalau tidak benar-benar darurat, jangan gampang-gampang membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sumpah itu wayan bagi al-hadar min yaminit tajir, didengarkan. Hendaknya menjauhi para pedagang dari sumpah. Wa katsirun minat tujjar, banyak sekali para pedagang yahlifuna kadziban, bersumpah dusta.
litarwij bada'ihim, untuk supaya laku dagangannya. Fa in kanat yamin kadiban fahiya ghumus. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, wailun litajir, celaka bagi pedagang, min la wallahi wa bala wallahi. Celaka bagi pedagang, sedikit-sedikit bilang tidak, demi Allah tidak. Iya, demi Allah api. Api tak, demi Allah api. Elek tak, demi Allah elek. Elak tidak ataupun iya dibarengi dengan sumpah. Celaka pedagang yang sedikit-sedikit, iya atau tidak dibarengi dengan wa wailul lil mukhtarif min ghadin ba'dal ghad. Innal na'am. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celaka bagi pedagang yang sedikit-sedikit memakai sumpah. Jadi ini tidak boleh, tidak barokah. Benar sekalipun jangan pakai nama Allah. Terlalu murah barangmu, daganganmu kalau pakai nama Allah. Kecuali kamu difitnah zina padahal kamu tidak zina, untuk membebaskan kamu dan memang kamu tidak zina, pakai nama wallahi tidak apa-apa. Nanti di bab li'an itu, kalau saya melanggar dilaknat oleh Allah seperti itu. Kalau hal-hal yang darurat, kalau hal-hal yang biasa jangan, karena itu sangat membahayakan. Baik, hukumnya bersumpah itu ada 5. Kadang wajib kalau berhubungan dengan keselamatan orang. Misalnya istihlal haram, atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kabit'i, ada perempuan hilang, ketemu kamu, istrinya kamu hilang, ketemu di kampung orang, ya kan? Orang tidak percaya bahwa itu istri kamu. Kamu pakai nama Allah supaya menyelamatkan kehormatan perempuan itu, sebagai memang benar istri kamu. Wallahi ini istri saya. Maka ini wajib kamu pakai sumpah nama Allah supaya menyelamatkan perempuan itu dari omongannya orang. Wallahi ini istri saya. Atau mau dibunuh sama orang. Arada rajulun dhalim, ada orang dhalim mau membunuh orang. Lari. Kemudian sembunyi di rumah kamu. Datang orang dhalim itu nanya sama kamu, "Mana itu? Fulan bin fulan lari ke sini." Ya apa kamu jawab? "Oh iya, ono nang mburi," gitu. Ya mati, Mas. Maka seperti ini kalau yang nyari dolim lo ya. Yang nyari adalah orang dolim. Kamu tahu dia dolim, kamu nyembunyiin. Kamu wajib mengingkari keberadaannya walaupun dengan sumpah. Wallahi tidak ada di sini, padahal ada. Ini wajib hukumnya karena menyelamatkan nyawa kalau yang nyari memang dolim. Ya kalau yang nyari didolimi, bojone wong dijopo bae iki. Ya, begitu. Jadi mubah kalau hal-hal yang mubah. Baik, dan haram kalau berhubungan dengan hal yang haram. Demi Allah saya tidak akan, misalnya, tidak akan sholat duhur. Wah, ya sumpah haram ini namanya. Demi Allah saya akan minum khamr. Demi Allah kok aku ate dekek togel. Misalnya ini sumpahnya haram, togelnya haram juga. Nah, jadi yang seperti ini tidak boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kembali ke hadis. Jadi hadisnya adalah takwa selalu dikedepankan walaupun bertabrakan dengan sumpah. Karena bab hadisnya adalah bab takwa. Ya, karena lebih baik, dan sumpah harusnya ditebus dengan membedakan budak atau memberi makan 10 orang miskin
setiap satu miskinnya 1 mud 8 on, atau pilihan ya, atau daf'u asratau aswab, mengasih 10 baju, satu orang miskin dapat 1 atau kalau tidak mampu maka puasa 3 hari. Baik, seperti itu. Kemudian walau aksama bitolak au aksama bil halal au fa'idah min hajar la yakunu yaminan wa adhan al habib. Nah, ini khilaf, saya tidak mendatangkan yang khilaf. Bagaimana kalau sumpah dengan menggunakan nama Al-Quran, demi Al-Quran misalnya? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya mun'ajidah, jatuh. Ya, dalam mazhab yang lain harus pakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana minas salaf as-sabiqin man ya'ti bil mushaf wa yadu ala ra'si dhalim aw al mujrim wa qad yamruhu bi wajhihi alayhi wa yaqulu. Ada kalau dulu orang salaf kita, kalau ada orang dolim atau orang berdosa disumpah pakai Quran, disimpan di atasnya, ya kayak ambil janji begitu. Ayo sumpah demi Al-Quran. Nah itu seperti yang dilakukan pejabat-pejabat kita. Biasanya sebelum dilantik disimpan Al-Quran. Wah, itu hati-hati. Menurut mazhab Syafi'i jatuh itu. Kalau dilanggar maka wajib bayar kafarah dan dosa lagi. Dan ini luar biasa dosanya. Berarti dia telah membohongi dan meremehkan Al-Quran. Saya bersumpah demi Quran tidak akan korupsi. Ternyata ngapusi. Jangan gampangan, kan orang ini gampangan. Sumpah pakai Quran, sumpah dengan nama Allah, saya tidak ngambil. Wah, ini dibuat murah, dia selamat dari hukuman dunia, mungkin tidak terdeteksi, tapi di hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala dia mempermainkan nama Allah dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di sini falyati at-taqwa, maka pilihlah takwa daripada sumpahmu didahulukan, karena itu lebih baik isinya daripada sumpahmu tadi ya. Dan takwa itu kata Ibnu Mas'ud sama dengan orang berjalan di sebuah jalan banyak durinya. Misalnya gang yang kita lewati ini banyak durinya. Antum jalan kaki, kira-kira kalau sampean lewat di jalan yang banyak durinya, milih jalannya telapak kaki mau diletakkan pas yang ada durinya atau yang kosong dari duri? Kosong lah. Durinya setengah meter. Sampean jalan di situ. Milih yang ada durinya mau diinjak atau yang kosong? Yang kosong. Nah, ketika kamu milih langkah pertama, cari yang kosong. Terus langkah yang kedua, cari juga agak jauh, agak loncat. Tidak apa-apa daripada nginjak duri. Iya kan? Daripada nginjak duri sampai loncat. Oh, ada yang dekat, loncat lagi. Pokoknya cari yang kosong. Gimana caranya? Harus mundur, harus ke samping, harus loncat, menghindari duri. Itu demi apa? Demi keselamatan kamu dan sampainya kamu ke tujuan. Itu kata Ibnu Mas'ud, takwa itu seperti itu. Hidup di dunia penuh banyak durinya, haram, makruh. Walaupun dilakukan tapi dibenci sama Allah. Itu duri yang harus kita hindar. Jalannya cari yang mubah. Oh, gak oleh tabrak ya. Ngiri. Loncat. Iki oleh, lebu sampean. Saya gigi, oh haram gak oleh. Loncat sampean, lewati dia. Jangan mampir sih, mampir. Jadi takwa itu menghindari dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian di dalam makmurat, di dalam perintah-perintah Allah semampu kalian, sebisa kalian. Tapi kalau manhiyat harus dijauhi, bukan semampunya. Jadi kalau makmurat perintah semampunya,
usahakan puasa mampu. Sakit beb, tidak bisa beb puasa. Kalau saya puasa mati saya beb. Tidak usah puasa karena tidak mampu. Kalau makmurat semampunya. Mastata'tum itu fil makmurat, dalam perintah-perintah agama. Kalau manhiyat, kalau larangan harus, tidak bisa ditawar. Khomer haram. Katanya Allah kan, bertakwalah semampunya beb. Saya belum mampu ninggalkan khomer beb. Titi ahe beb salepean. Pendino salepean. Tidak boleh kalau manhiyat tidak bisa ditawar. Harus. Riba haram. Titi beb nyerempet tepes beb. Hatta tepes. Kalau tiap hari tepes tambah tepes jadi tebal jadinya. Jadi kalau manhiyat semuanya tidak boleh kita mastata'tum itu ya. Jadi seperti itu ketakwaan. Menghindari yang haram, menghindari kalau orang-orang soleh yang makruh dihindari. Bahkan yang mubah pun tidak dilakukan kalau tidak ada pahalanya. Disulap jadi sunnah dengan niat ibadah. Makannya, tidurnya mubah itu hukumnya. Tidak mau dilakukan kecuali bernilai pahala. Akhirnya disulap ya apa? Tidur biar menjadi sunnah. Tidurnya diniati prei dari dosa. Aku turus saiki nawaitu istirahat, mengistirahatkan lisan dari ngomong jelek, mengistirahatkan mata dari pandangan haram. Nawaitu tedung untuk selamat dari dosa. Nah, tidurmu dapat pahala kalau diniati begitu. Pernah enggak antum tidur prei dari dosa? Gak sempat. Baru dekek wis ngorok, Mas. Enggak sempat. Nah, katanya Ibnu Mas'ud, aktasibu min naumati kama aktasibu min yaqdati. Aku bisa ambil pahala dari tidurku sebagaimana aku ambil pahala dari bangunku. Bangunku, sadarku aku bisa ambil pahala dengan baca Quran, tasbih, sholat, sedekah, senyum sama orang. Tidurku pun aku bisa ambil pahala. Dengan cara apa? Yaitu diniati satu, prei istirahat dari dosa. Makanya kata Imam Ghazali, kalau tidurmu menyelamatkanmu dari dosa, itu lebih baik daripada bangunmu. Turu ae daripada gengkuk. Mon gengkuk akan marning. Jangan gengkuk ke dosa, cenaknya beb gengkuk. Turu ae daripada kon diajak melaku ketemu bait turu ae selamat. Tidurmu saat kau ingin selamat dari dosa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Paham ya? Jadi orang wali itu tidur berpahala, bangun berpahala. Jadi nafasnya semuanya berpahala. Kalau orang bodoh, tidurnya ya tidur, bangunnya pun kayak tidur. Bangunnya dia dapat pahala, tidak bisa ambil manfaat. Bangun dia, sadar, justru malah mendatangkan mudarat. Malah tetangganya lek wis turu aman wis turu wong wis. Apa meneh mati. Entek wis saiki. Mati wong wis. Malah disyukuri karena dia kehadirannya mendatangkan musibah dan bahaya. Ya, naudzubillahi min dalik. Jadi takwa itu menghindari. Takwa itu ittaqullah, bertakwa, hindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ittaqun nar, hindari apa-apa yang bisa menarik kamu ke neraka gitu. Ittaqun nisa, takwa kepada perempuan, bukan berarti takut sama perempuan. Hindari apa-apa yang bisa menjatuhkan kezaliman pada perempuan. Seperti itu, hindari. Kata Ibnu Mas'ud tadi, seperti orang berjalan yang ada durinya, milih yang tidak ada durinya. Itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang bisa melewati jalan yang ada durinya itu. Oh gak iso beb, jatuh dia. Rusuk satu. Kalau nusuk lagi. Ya lobang-lobang nanti telapak kakinya, luka, bahaya. Kalau sudah luka semuanya roboh. Tidak mungkin sampai ke tujuan. Roboh dia, jatuh. Jadi coba lihat semua maksiat dan dosa itu kita lihat sebagai duri yang akan nusuk hati kita, sakit. Masalahnya kita lihat maksiat dan pelanggaran itu bukan duri. Jadi anggapnya itu nikmat, asik. Wah, ini akhirnya terulang-ulang kembali dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini hadis yang pertama sudah saya baca dulu, keterangannya baru sekarang.
tentang pilihan takwa daripada sumpah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan nyumbang lagi ke majelis itu misalnya. Demi Allah. Terus sampean cair panen untuk duit akeh atusan juta. Majelis butuh sumbangan. Datang proposal, katanya nyumbang ono takbir akbar. Wah, kowe sumpah biyen wis. Sumpah gue wis kate KI. Hah? Ya apa, saya sudah sumpah sepurone wis lewat ae wis. Akhirnya ndak ngasih. Ya, karena ya sudahlah memang belum sumpah ndak ngasih, pasti disumpahi lagi. Yo tambah cerek, Mas. Tambah medit akhirnya. Gimana Beb kayak gini? Ndak apa-apa, langgar sumpahmu. Bayar 10 orang kasih makan, 8 on 1 orang. Kemudian sumbang karena Allah ingin menolong. Jangan jadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu maksudnya. Paham ya? Kan ada itu orang awam yang kayak gitu, ngotot. Pokoknya gak hadir ke majelis. Aku wis sumpah, gak ate ketemu mbek wong iku. Demi Allah wis sumpah aku. Gak ate ketemu, gak gelem aku. Welek wong iku wis. Karena ada yang begitu ya. Musuhan dari bencinya sampai pakai demi Allah saya tidak akan ketemu lagi sama orang itu, tidak akan mau tahu. Nah, ternyata dunia berubah, berputar kehidupan. Nah, kemudian gimana Beb? Maka menyambung silaturahim itu lebih afdol daripada mengikuti sumpahmu itu. Paham ya? Nah, jadi jangan termakan dengan sumpah, dan ingat kebanyakan ini pedagang jangan gampang-gampang ingat hadisnya Nabi tadi bahwa celaka bagi pedagang. Kalau sudah didoain celaka berarti tidak barokah dagangnya. Demi Allah iki kulaan sakniki. Demi Allah iki wis ate dituku mbek wong harganya sekian. Padahal sing tuku warung gak jadi, tapi disebut wallahi wis dinyangi mbek wong sakmene. Wis ditawar dikunci sik. Akhirnya orang yang mau beli mundur semua. Ditakut-takuti pakai nama Allah. Nah, ini dosa waliyadzubillah dan tidak akan pernah barokah. Dihindari ya. Sepurane aku gak oleh sumpah. Pelajaran malam Selasa gak boleh sumpahan. Biar apa adanya, kalau mau gitu lebih barokah. Rahimallahu al-mustari wal ba'i samhan idza ishtara samhan idza ba'a. Allah sayang kepada pembeli maupun menjual yang kalau jual beli dia gampangan, tidak ruwet ya, bikin orang enak, maka akhirnya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Di hadis yang lain, al-bayyi'ani bil khiyar. Orang jual beli itu masih dalam pilihan. Fa'in sadaqa, kalau jujur dua-duanya, wa adhara, memunculkan semua ini barangnya seadanya sesuai, burika lahuma, diberkahi untuk keduanya. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau keduanya saling menyembunyikan, ada aib disembunyikan, wapi iki gak ono cacate, oh gak ono iki api, oh gak percaya takono wis nang iku. Iku lo ngerti, nyewa orang bayar ben dapat pertolongan, ditutup-tutupi dan dusta dia. Apa kata Nabi? Yamhaqullahul barakah minhuma. Allah akan cabut keberkahan dari keduanya. Telokan wis uripe. Lek dagange penuh dengan alcar paku. Telokan wis. 20 tahun Beb kerja, ya ngono iku uripe wis. Oh, masih nyewa, gak iso tuku. Gak ada perubahan. Entek-entek ngono suwe, gak barokah. Kan Nabi yang bilang yamhaqullah, muhikat anhumal barakah, dicabut dari keduanya barokah. Kalau sudah dicabut, ya tinggal keselnya. Kerja sak capeknya, tinggal capeknya, waliyadzubillah. Tidak ada bahagianya. Jadi tolong mencari rezeki dengan yang baik supaya datang yang halal,
dan tidak jadi kayu bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-khamisu an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Ini lagi hadisnya dari Abi Umamah Al-Bahili, ya, Ibnu Ujlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia di negeri Syam. Baik. Beliau berkata bahwa aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhtubu fi hajjatil wada", khutbah di waktu haji wada. Jadi Nabi waktu haji wada khutbah. Ya, banyak ceramah haji wada'nya Nabi itu panjang. Ada kami tulis di Google khutbah hajjatil wada', khutbah haji wada', haji perpisahan, haji terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dalam riwayat Nabi hajinya cuma satu kali. Hajinya satu kali. Ya, haji terakhir itu setelah Fathu Mekah. Umrohnya 4 kali Nabi itu. Umrohnya berapa? 4 kali. Hajinya berapa? 1 kali. Nabi kita ini. Kalau kita gimana, Beb? Ikuti hadis Nabi. Innal abda sahhahtu jasadah wasa'tu rizqah madat alaihi khamsatu aqwam walam yazurni innahu la mahrum. Seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, lewat 5 tahun tidak menziarahi aku, tidak mendatangi aku untuk haji dan umrah, sungguh orang itu mahrum, orang yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak kebagian dari rahmat Allah Subhanahu, termasuk mahrum. Kalau 5 tahun sehat, rezekinya lancar, dak haji atau dak umrah, maka ini orang termasuk mahrum. Apa mahrum? Dia tidak dapat bagian dari rahmat Allah, memang tidak diundang sama Allah, tidak kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kata Imam Haddad, minimal kalau antum dikasih sehat, dikasih rezeki lancar, 5 tahun sekali umrah atau haji kalau boleh, kalau dapat berapa? 5 tahun. Lebih dari 5 tahun tidak berangkat, oh, ini mahrum. Apalagi tidak pernah berangkat sudah 5 tahun sebelum, padahal soge. Wah, ini bukan mahrum aja ini, Mas. Memang tidak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu afdolnya. Habib kok tiap tahun? Saya pembimbing, nganter jamaah, takut tidak tahu jalan. Nah, kalau sampean pembimbing tidak apa-apa, mutawif, tour leader, nah, gitu ya. Nah, kalau bukan pembimbing, cuma tiap tahun umroh, padahal bukan kangen saya, Beb, kangen. Ya, tidak ada hukum haramnya, silahkan. Yang penting antum sudah ngimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang ada di rumah dan wilayah antum. Jangan tiap tahun umroh tetangganya lapar dibiarin. Jangan tiap tahun umroh saudaranya golek utangan gak dikei. Oh, cok ruwet lek utangan gak kero bayar iku. Ya apa? Hah? Sudah dicoba belum? Sudah, Beb, berkali-kali, Beb, gak bayar, Beb. Bukan tidak mau ngasih. Lain kali kalau minta lagi jangan diutangi, dikasih aja. Minta 5 juta, Beb. Yo, cok rek 5 juta. Ya, sebisa kamu. Jadi kasih, karena tahu lagunya ini tidak amanah, ini pasti khianat, ini pasti bohong. Ya,
Di sisi lain saya dituntut untuk niru akhlaknya Rasulullah, tidak boleh nolak. Ya sudah, kayak bensin aja. Piro 250. Nah, buat bensin. Ya enggak, kamu selamat dari ancaman menolak orang minta ya. Seperti itu. Jadi kalau katanya Abdullah bin Umar, siapa orang yang membohongiku dengan membawa nama Allah, maka akan aku bohongi dia dengan meraih derajat yang tinggi di sorga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya? Dulu Ibnu Umar ini ahli sedekah. Pernah dikasih orang 1 kresek uang. Lam yakum hatta farraqahu. Tidak bangun dari majelis kecuali semua uangnya itu disedekahkan ke yang hadir. Pulang tidak bawa apa-apa. Coba ada di zaman sekarang Ibnu Umar kayak gini, rame malam selesai. Untuk sangut tok pun. Suka memerdekakan budak Ibnu Umar ini. Kelihatan bagus sholatnya, dimerdekakan. Kelihatan bagus puasanya, dimerdekakan. Walaupun pura-pura. Ada budak, kan tahu sifatnya Ibnu Umar kayak gitu. Ada budak, ini saya ingin dimerdekakan. Sholat depan khusyuk. Nangis dia. Ya Ibnu Umar ngukumi secara zahir gitu loh. Lihat, Masya Allah kamu ya, iya Masya Allah. Anta hurun, kamu merdeka sudah. Ada yang bisik-bisik, Ibnu Umar itu agharrak, nipu kamu itu. Itu tidak beneran kayak gitu, ingin dimerdekakan kamu karena tahu sifat kamu roman, suka merdeka. Akhirnya dia berbuat kayak gitu, pura-pura. Tidak apa-apa dia bohongi aku, tapi bohongi aku demi memerdekakan Merdekakan budak itu kan takarrub kepada Allah. Siapa yang membohongi aku lewat pintu takarrub kepada Allah, aku beri dia. Gak apa-apa. Justru aku yang menang, aku yang membohongi dia karena aku yang dapat pahala di sisi Allah Subhanahu. Kalau kita kan, tempak sama kita ini. Ini gitu kalau kita kan. Ibnu Umar hatta dibohongi. Pakai nama takarrub kepada Allah, dia ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Di haji wada, cerita haji tadi. Jadi berapa tahun tadi? 5. Itu maksimal ya, paling lama. Kalau badannya sehat, rezekinya lebih. Kalau tiap tahun berangkat, salah Beb. Tidak salah kalau dia memenuhi kebutuhan kanan kirinya. Fakir miskin, anak yatim, ditunaikan zakat wajibnya. Jangan zakat wajib tidak dibayar atau salah sasaran, dianya umroh tiap hari. Salah. Atau orang tuanya ditinggal terus, suruh jaga cucunya, dia wirawiri ke Mekah. Ini orang tuanya dijadikan baby sister. Apa? Sister baby apa baby sister? Baby, ya itu dah. Jadi yang seperti ini salah. Karena sebenarnya surgamu ada di rumahmu, Ka'bahmu ada di rumahmu. Kata ulama, melihat wajah orang tua dengan penghormatan lebih afdol daripada melihat Ka'bah. Jadi maksud saya tidak nyalahkan kalau ada orang kaya umroh tiap tahun karena kerinduannya, silahkan, tapi jangan bocor di belakang gitu loh. Paham maksudnya bocor ya? Hak-haknya Allah, haknya tetangga yang taban gitu, jangan jadikan topeng umroh itu gitu loh. Untuk dinilai kesolehan, Masya Allah umroh terus. Apalagi suka selfie zaman sekarang ini, banyak umroh hangus. Katanya siapa itu status saya tadi? Asyuhrah, keterkenalan tidak bisa mendatangkan pangkat dan jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Umar, selagi di hatimu ada sedikit kemauan ingin dikenal orang, maka usahamu dalam ibadah yang ada sedikit nilai ingin dikenal itu bukan mengangkatmu tapi menjatuhkanmu. Waliyadzubillah. Menjatuhkanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena man amila amalan asyraka bihi ghairi fihi ghairi, siapa yang beramal sebuah amal kemudian di dalamnya menyekutukan aku, ada orang lain selain aku, taraktuhu, aku tinggal amal itu,
kuberikan kepada sekutuku, dan aku tidak mau kalau ada orang lain, harus murni untuk Allah Subhanahu. Wah, ini berat. Makanya sebelum beramal minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala supaya diikhlaskan. Baik, terakhir, apa khutbahnya Nabi? Faqala di haji wada itu. Banyak khutbahnya. Ini yang ada di hadis riwayat ini. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada. Jadi khutbah Jumat ittaqullah, khutbah haji wada ittaqullah. Jadi rukunnya khutbah. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat Rabbul Alamin, wasiatnya Allah kepada orang terdahulu dan akan datang adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Wa sallu khamsakum, salatlah 5 kalian. Maksudnya salat 5 waktu. Ini pesan Nabi nih, haji wada di terakhir. Kalau tidak salah dihadiri 124.000 lebih. 124.000 itu sahabat yang ditinggal wafat oleh Nabi saat itu. Jadi kurang lebih kata rawi, waktu haji wada itu dihadiri 124.000 orang yang hadir di zaman itu. Jadi pesan haji wada itu benar-benar direkam oleh banyak sahabat. Karena Nabi sabda seperti ini. Di ujungnya nanti falyuballigh syahid minkum al-ghaib. Yang hadir tolong sampaikan ke yang tidak hadir, pesannya Nabi. Setelah itu katanya ulama, sahabat memencar, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Persia, ada yang ke Itali, ada yang ke Cina, menyebar, dan kuburan mereka yang ada di sana sebagai bukti mereka menyampaikan amanah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan yang belum hadir atau belum menyaksikan kejadian haji khutbah di haji wada itu. Menyebar. Jadi merasa dititipi amanah yang harus disampaikan. Balighu anni walau ya, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ini kalimatnya balighu ini sampaikanlah wahai kalian umatku, bukan habaib, kiai sampaikan. Tidak khusus kiai, tidak khusus habaib. Siapa saja dari umatnya punya amanah dari Nabi untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dengar dari ilmu yang bisa membawa orang lebih takwa kepada. Ini dari sini sampean dengar kayak bab yamin, bab sumpah tadi. Pedagang yang kayak gini, sampaikan di istrinya. Orang yang jualan di pasar sayur apa itu, bu-ibu itu, sampaikan biar tahu supaya selamat dari ancaman Allah Subhanahu. Jangan wes cukup dengan aku wes. Aku sing dengar, aku istrinya ada disampaikan walau ke istri walaupun ke anak. Ada sebagian jamaah Habib itu luar biasa. Ditulis kemudian diceritain sama istrinya. Ngobrol itu akhirnya. Bagus rumah tangganya, yang diobrolin ilmu dari hasil pengajiannya. Karena istrinya ada hadir, ada kewajiban lain. Akhirnya diceritain ke anaknya, malam ini dapat ini, malam ini dapat ini. Luar biasa, akhirnya kompak. Ini ada suami yang tidak tahu. Mari wes mlebu kamar wes. Gak cerita apa wes. Sesuk masak opo, ya, masakan opo, blojo piro. Tidak cerita dengan apa yang didapat. Makanya sampaikan. Sallu khamsakum, sholawat 5 waktunya. Wasumu syahrakum, berpuasalah bulan kalian. Maksudnya berpuasa Ramadan. Dan ini Nabi ngingetin yang penting-penting, yang wajib-wajib. Sholatlah 5 waktunya, puasalah Ramadannya, wa addu zakat amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. Ya. Rukun Islam semua yang disampaikan oleh Nabi. Yang penting, to the point. Terus atiu umara'akum, taati pemimpin-pemimpin kalian. Walau amarakum abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian seorang budak negro. Ini dalam Islam ini wajib taat pada pemerintah, pada pemimpin. Wala yajuzu fi ghairi mahdil kufri khurujuna min wulatil amri. Tidak boleh berontak pada pemerintahan yang sah. Walaupun kamu tidak terima, tapi kalau sudah pemerintahannya sah, tidak boleh berontak. Kenapa? Karena pemberontakanmu akan mengakibatkan efek yang lebih besar. Korban berjatuhan, perang saudara. Jadi sabar, sudah pilihannya kamu itu, ya sudah itu. Hah? Sabar 5 tahun lagi. Kalau tidak mau dipilih 5 tahun lagi, nyari yang lain. Wah, nubib dolim loh. Kata Nabi, kaifa takununi walla alaikum. Seperti apa kalian? Seperti itu pemimpin kalian. Jadi kalau kalian lihat pemimpin sekarang,
Gak makane dipilih saiki wis larang. Solar larang, Pertalite larang, bensin. Siapa sing milih? Gak milih aku piye. Gak milih aku. Dadi dhewe. Dadi dhewe. Sing liyane milih gitu loh. Artinya yang seperti apa kalian keadaannya seperti itu pemimpin yang Allah kirim untuk kalian. Kalau kita, makanya ulama kita Hadramut lebih fokus bukan ke demo tapi lebih fokus merubah zat jiwa, mengisi musola-musola kosong, majelis-majelis kosong, masjid-masjid kosong dengan ilmu dan tazkiyah. Dengan ilmu umat dibimbing, dibina supaya tambah takwa kepada Allah. Kalau sudah bagus dan takwa, berilmu umat ini, kebodohan hilang, maka dengan sendirinya akan dipilihlah pemimpin yang juga sama lagunya, bertakwa dan berilmu. Karena sudah umatnya jauh dari ilmu, jauh dari ulama, ya dikirim hal yang seperti itu. Karena hadisnya begitu, kalau umat lari dari ulama akan dikasih 3 musibah. Di antaranya dikirim pemimpin yang dolim. Nah, kalaupun sudah tidak boleh kita memberontak. Kata Nabi, ati'u umara'akum, taati perintah kalian. Perintah tentunya di sini yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu. Anda ada masa pemerintah umumkan di TV, ayo mencurilah gitu. Tidak ada. Ya wes, taati. Kalau disuruh maksiat jangan. Ayo berzinalah. Tidak boleh la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu. Lain daripada itu wajib taat. Suruh puasa misalnya, salat istisqa, lama ada hujan, ayo puasa, wajib hukum puasanya jadi. Untung ini kita di Indonesia tidak kekurangan hujan. Akhirnya ada perintah puasa. Ya, wajib ditaati kecuali jika nyuruh maksiat tidak boleh ditaati. Apakah pemimpin kita sekarang nyuruh maksiat? Jawab dengan jujur. Milih tak milih jawab. Apakah pernah dengar pemimpin kita nyuruh maksiat? Resmi gitu pengumuman dari kantor presiden. Bermaksiatlah, ada? Ya, sudah. Sholat boleh tak? Di negara kita ini, boleh? Adzan pakai pengeras suara? Sudah. Dolim tapi beb, ini jelas buktinya kayak gini. Dolim hitungannya dia dinasihati dengan baik. Ulama datang denganlah baik, nasihatnya dengan baik. Kata Imam Haddad, nasihati pemimpin dengan baik. Kalau diumbar-umbar di podium, dicaci maki di podium, bukan nasihati, malah mencaci maki. Bukan malah dapat maslahat, tapi dapat balasan. Akhirnya tukaran, akhirnya tambah semerau, tidak menyelesaikan masalah. Terus siapa? Pilih orang yang bijaksana untuk datang menasihati. Sudah beb, sudah. Ya wes, tugasmu cuma menyampaikan nasihat. Lebih dari itu, kau mau buat gerakan, mau berontak, wah nanti lebih fatal akibatnya. Tidak boleh. Paham maksud saya? Apa mau ikut ini? Ada hadisnya, sampean baca kitab Dakwatut Tamah. Di situ ada bab dakwah ilal umara, dakwah kepada pejabat pemerintah. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya bahwa tidak boleh mencaci maki pemimpin. Tidak boleh mencaci maki pemimpin, apalagi di depan rakyatnya pemimpin itu. Ya berarti sama halnya kamu mencaci maki pemimpinmu yang merusak negaramu. Jadi dengan ada caranya menasehat itu. Menasehati ada caranya. Nanti kita ngaji kitab Dakwatut Tamah khusus bab itu biar kita selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya bacakan sekarang, saya harus nyari lagi, jadi agak lama. Nah, takutnya 10:30 ini, jadi saya tidak enak lihat jam terus gitu loh. Jadi cukup, nanti bab itu ada datanya, nanti saya share. Kalau butuh nanti saya sampaikan hadis-hadis itu disebut oleh Imam Haddad. Terakhir, tadkhulu jannata rabbikum. Kalau kamu seperti itu, sholat, puasa, zakat, taati pemimpin, maka kamu akan masuk akan masuk surga. Surganya siapa? Rabbikum. Surganya Tuhan kalian. Surganya Tuhan kalian maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu. Sama dengan orang Arabi itu loh ya. Orang Arab itu yang, ya Rasulullah, kalau
Saya sholat 5 waktu. 125 ya, bentar. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kemudian saya mengeluarkan zakat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, ya masuk surga. Sudah, itu tak iya. Ya sudah, saya tidak mau ngelebihin, tidak mau ngurangi. Puasa, sholat, zakat, wes taat, halal yang halal, haram yang haram. Boleh. Kata Nabi, aflaha in sadaq. Kata Nabi, dia akan beruntung kalau dia jujur dengan janjinya. Dia akan beruntung, artinya dia akan selamat kalau dia jujur dengan omongannya, yaitu diamalkan beneran. Seperti itu ya. Jadi itu ringkasan dari khutbah singkat, khutbah yang pilihan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ruwet-ruwet, rukun Islamnya diamalkan dengan baik, insyaallah kita termasuk orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadisnya mau saya sampaikan biar sampean tidak kepikiran Bapak Eman ini ya. Jadi saya sampaikan hadis yang saya sampaikan tadi. Sebentar, Allahumma shalli ala Muhammad. Oh ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Israf wa tabdzir. Naam, an yahrisa kull haras. Allah. Naam, ini. Anal malik, saya raja kata Allah. Wa qulubul muluk biyadi. Hatinya para raja ada di tangan saya. Faman ato'ani, siapa yang taat kepada saya, ja'altuhum alaihi nikmah. Aku jadikan raja-raja, pemimpin-pemimpin itu nikmat. Jadi kalau rakyatnya taat kepada Allah, maka pemimpinnya akan dijadikan nikmat. Kehadiran pemimpin itu akan dijadikan nikmat untuk Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku, ja'altuhum alaihi nikmah. Aku jadikan pemimpin itu jadi nikmah, jadi musibah. Jadi baik dan buruknya pemimpin itu kembali ke rakyat, ke kita semua. Kalau kita baik, bagus, ngefek nanti baik juga. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk. Jangan sibukkan diri kalian dengan mencaci maki pemimpin, raja-raja. Wasaluni, minta saja kepada saya, u'atif qulubahum, aku yang melembutkan hati mereka, alaikum atas kalian. Jadi jangan sibuk mencaci maki raja atau pejabat, tapi banyaklah berdoa minta supaya wabsutil adla biwulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aktor. Banyak berdoa untuk mendoakan pemimpin. Aku yang megang hatinya para pemimpin itu, nanti aku yang muter. Mau tak ketno, mau tak lembutno, mau tak aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi minta saja kepada aku. Makanya manhajnya para ulama berdoa. Di Maulid Habsyi berdoa. Di khutbah Jumat doa enggak? Waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka. Jadikanlah pemimpin kami orang yang beriman dan yang takut kepada Allah. Doa jalannya. Kalau dicaci maki ya selesai, tambah mintalah kepadaku ya. Afala nih, walamma dzukira Rasulullah sallallahu umara al-jawr. Ketika Rasulullah disebutkan tentang pemimpin yang dolim, dengarkan ini. Ini ada hadisnya. Jadi ada bimbingannya. Wakila lahu. Dikatakan kepada Rasulullah, karena ada pemimpin yang dolim. Afala nunabiduhum ya Rasulullah? Bolehkah kami untuk melawannya? Nunabid itu melawan, menurunkan. Qala la, jangan. Ma'aqamu fikum sholat. Apakah pemimpin kalian itu yang dolim tidak mendirikan sholat di kalian? Apakah melarang sholat? Enggak. Makanya saya tadi nanya, ngelarang sholat apa enggak? Enggak. Kalau Nabi bilang in ahsanu falakum walahum. Kalau mereka berbuat baik, pemimpin itu, maka itu untuk mereka, untuk kalian dan untuk mereka. Kalau pemimpin-pemimpin itu baik, untuk mereka sendiri di akhirat, jangan untuk kalian juga. Wa in asa'u, kalau pemimpin itu buruk, faikum, di tengah kalian, falakum, maka itu keburukannya untuk kalian. Wa alaihim, dan keburukan juga untuk atas mereka. Artinya kembali kepada mereka sendiri. Addul ladzi alaikum, tunaikan saja tugas kalian. Was'alullah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah yang untuk kalian.
Selesaikan kan tugas kalian, gitu aja. Nabi melarang munabadatihim, memberontak mereka, melawan mereka, dilarang karena akan mengakibatkan fitnah yang baru, musibah yang baru, dan rata kepada yang lain. Fahim tuh? Sultan husum khairun min fitnatin tadum. Sultan yang dolim, pemimpin yang dolim lebih baik daripada fitnah yang terus menerus. Paham maksudnya ini? Ada pemimpin dolim, itu jauh lebih baik daripada gerakan yang kiranya menimbulkan fitnah tapi terus menerus. Fitnah di sini perpecahan antara umat, perang saudara, caci maki di medsos, ngentek ganjaran akeh itu. Lebih baik gue sitok pemimpin dolim itu lebih baik daripada fitnah tadum, fitnah yang terus menerus. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah kirimkan untuk kita pemimpin yang adil. Kata Fudail bin Iyad, seandainya aku punya doa satu mustajab, maka tidak aku berikan untuk anakku, tidak aku berikan untuk putraku, tapi akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpinku. Karena jika pemimpinnya baik, maka akan ngefek kebaikan pula kepada umatnya. Begitu, tidak digunakan untuk diriku, tapi doa itu aku berikan untuk pemimpin. Maka mari di penghujung majelis ini kita doakan semoga kita sebagai pemimpin rumah tangga dijadikan pemimpin yang soleh. Jangan dari tadi saya nyebut pemimpin-pemimpin larinya ke presiden toh. Jangan, kita dulu. Untuk Beb, saya belum berkeluarga Beb. Nah, kita, rakyat kamu adalah panca inderamu. Yang belum kawin, kamu mimpin lisanmu, mimpin matamu, mimpin tanganmu, mimpin kemaluanmu. Dididik, jangan sampai suul adab sama Allah. Mata ini melihat yang haram, lisan ini ngomong yang haram. Itu rakyat-rakyat kita semuanya. Makanya kita minta semoga kita dijadiin pemimpin yang amanah, bisa bawa istri dan anak ke surga, dan bisa selamat dari azab neraka, dan semoga sisa umur ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya semoga menjadi orang yang meninggal dunia husnul khatimah, diparingi kuat untuk takwa kepada Allah, wa yuhyina ala taqwa bila mihnah wala balwa, dihidupkan dalam takwa tanpa ujian yang berat, tanpa bala dan musibah, dilembutkan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang akan kita hadapi diselimuti dengan kelembutan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih dan sayang Allah, dibalut dengan rahmatnya Allah serta raufunnya Allah, kasih dan sayang Allah untuk kita semua, hingga tidak keras, tidak berat, tidak sakit, namun penuh dengan kelembutan dan kebaikan. Fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah walaupun tidak pakai wallahi tetap kafar. Tidak. Sumpah hanya pakai nama Allah yang ada kafarahnya. Iya. Kalau Al-Quran khilaf, Syafi'i munajid. Ya, kalau seperti sumpah ki barangnya api itu Ya, ada kafarah. tidak ada. Bukan sumpah namanya. Itu. Sumpah itu billahi, wallahi, allahi. Pakai nama Allah atau sifat-sifatnya. Kalau cuma sumpah gitu. Kalau bohong ya bohong cuma dosanya. Hanya bohong, kelip ya. Iya. Kategori gitu. Tapi bukan jadi. Mahalukian sudah ya, mahalukian. Belum habis. Baik, hadirin wal hadirat, demikian tadi uraian yang cukup sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi ilmu yang barakah manfaat untuk kita semua. Dan itulah arahan dari beliau bahwa tujuan daripada dakwah adalah hati kita semua. Kemudian kalau tadi sudah diceritakan bahwa seakan-akan para sahabat, bukan seakan-akan, ketika haji wada Rasulullah menyampaikan pesan, menitipkan, mungkin juga pengajian malam selesai ini pun berkesinambungan dari generasi ke generasi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimohon keikhlasan dan kesabarannya. Pada malam hari ini acara akikah untuk Ananda Ahmad Kausar Zamzami yang mengambil barokah dari majelis ini, yang kebetulan juga ada guru kita Al-Habib Nizar, maka tabarukan untuk sejenak membaca salawat dengan asyraqal atau qiyam, dan nanti bisa dibawakan si kecil, si bayi untuk dipotong rambutnya sebagian. Setelah itu jamaah dimohon untuk tidak segera pulang karena sedikit ada hidangan yang diperuntukkan dengan niatan akikah. Semoga makbul indallah. Baik, untuk asyraqal langsung dipimpin oleh guru kita. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكشير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اهدنا واهدي أهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن حضر في هذا المجلس اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بنور هدايتك وافتح علينا وعليهم فتوح العارفين وأدخلنا وإياهم برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين بارين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين بارين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين بارين واجعل وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا بسر الفاتحة Hadirin rahimakumullah, selanjutnya dimohon untuk tenang. Tidak apa-apa. Pak Ahmad Suwato untuk malam Sabtu akan datang. Jadi dengan penceramah. Penceramah siapa? Kiai Basomi. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya pengumuman. Malam saat pengajian rutin malam Sabtu yang akan datang bertempat di Masjid Mujahidin Tegal Sari dengan penceramah Kiai Basomi dari
Karangtemplek. Kami ulang, pengajian rutin malam Sabtu yang akan datang bertempat di Masjid Al-Mujahidin Tegal Sari dengan penceramah Al-Mukarram Bapak Kiai Bustomi. Untuk pengajian rutin malam Selasa yang akan datang, insya Allah bertempat di Masjid Al-Mujahidin Karanganyar. Sama-sama Al-Mujahidinnya, Pak. Satu Al-Mujahidin Tegal Sari yang akan datang. Pengajian malam Selasa bertempat di Masjid Al-Mujahidin Karanganyar dengan alamat Utara Pondok Darul Izzah, yaitu Geng. Utara ini ke timur, perempatan pertama ke kiri, kemudian ada gang ke kanan, belok. Dengan penceramah Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid dari Lumajang. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan pengajian pada malam hari ini. Untuk diri kami akhiri wal-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.